بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں پاکستان فرسٹ .com کے پاک ریڈیو کا دا ریٹرز شو، اور میں ہوں علی خان. آج کل پاکستانی نوجوان نسل، پاکستانی قوم، پاکستان کے مرد، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب لوگ، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فوج میں ہو، چاہے وہ ایک عام پولیس کا آفیسر ہو یا فائر بریگیڈ کا سپاہی کیوں نہ ہو، اس ملک میں ایک جنگ میں مبتلا ہے. یہ پاکستان کی سلامتی کی شاید سب سے بڑی جنگ ہے. اس وقت ہمارے انالیسس کے مطابق پاکستان اسٹیٹ آف وار میں ہے. یہ اسٹیٹ آف وار ایک ایسا لیول پہ ہمیں لا کے اس نے کھڑا کر دیا. 65 کی جنگ تھی، یہ ملک، یہ قوم اکٹھی تھی، اور 65 کی جنگ کے دنوں کے بارے میں سب سے بڑی جو بات مشہور ہے کہ اس ملک میں ایک چوری، ایک ڈاکہ نہیں پڑا تھا. 71 میں جو کچھ ہوا، وار میں تھے، انیمی کو دیکھ سکتے تھے. آج کی یہ جنگ، 2009 کی یہ جنگ، ہمارے فوجی سپاہی اپنی جانیں دینے کے لیے وزیرستان میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. ہماری قوم، ہماری مائیں ان کے لیے دعا کر رہی ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں؟ سوال ہمارے لیے ہے. آج کا یہ شو ایک فکر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس ملک کی نوجوان نسل، اس ملک کی قوم کو سوچنے کے لیے کیا جا رہا ہے. میں آپ کو صرف اس چیز پہ اکسانا چاہتا ہوں آج کہ آپ سوچیں کہ آپ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں، اپنی انفرادی طاقت سے آپ اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس بات کا یقین آج دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی انفرادی طاقت سے جو کچھ اچیو کر سکتے ہیں وہ شاید بڑی بڑی قومیں اکٹھے ہو کے نہ کر سکیں. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ کو یقین محکم ہو اپنے اوپر، رب ذوالجلال کے اوپر اور اس قوم کے اوپر. ایک ایسی شخصیت جو اس بات کی علامت ہے، مثال ہے اس وقت اس قوم میں. آپ ان کو ہر ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ زید بھائی نے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں، لیکن آج کے اس انٹرویو کی ہم ڈائریکشن کچھ ڈفرنٹ رکھیں گے. ہم بات صرف جوش اور جذبے سے نہیں، بلکہ اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھانے کی نیت سے بھی کریں گے. اور انشاءاللہ جو اس ملک میں زید بھائی نے ریولوشن شروع کیا ہے، جو نوجوان نسل اور قوم کو اٹھایا ہے، آج ہم اسی طرح اس قوم کے نوجوانوں کو اس بات پر بھی اکسائیں گے کہ اب اتراؤ میدان میں، کیونکہ یہ میدان، یہ ملک، یہ ماں آج تمہاری ضرورت کی تابعدار ہے. سامعین، زید حامد. زید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش ہو زید بھائی، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم لوگ اس وار میں کھڑے ہیں، بلکہ ایک کام کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوالات پوچھوں، میں ذرا ایک فارمیٹ بتانا چلوں. سب سے پہلے ہم شو میں آپریشن رائے نجات کو ذرا تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ ابھی تک ہم کہاں پہنچے، اور ہم کہاں تک، ہمارے فوجی جوان بھائی جو ہیں وہ کس وقت کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور ہم کہاں تک آگے بڑھنے کی کوشش میں، ہمیں مشکلات اور پریشانیاں کا آ رہی ہیں. اور شو کے آخر میں ہم ذرا اس پہ آ کے بات کریں گے تاکہ ہم ایک میسج، کلیئر کٹ میسج دے سکیں. تو زید بھائی، آپ کا انالیسس first of all on Operation Rahe Najat. I know it's exclusive. You haven't talked to most of the media about this right now. Very few people are in the closed door, so this is exclusive you are giving me. Thank you very much. بسم اللہ. علی، راہ نجات کے حوالے سے ایک بات خاص طور پہ سمجھو کہ آرمی ہیز بین پریپیئرنگ فار مینی منتھس کہ ساؤتھ وزیرستان میں داخل ہوا جائے یا نہ ہوا جائے، کیونکہ دشمنوں نے پاکستان کی سرحدوں کے اندر جتنے اپنے ٹینٹیکلز کو پھیلا دیا تھا، جتنے بڑے بڑے فرنٹس کھل چکے تھے، یہ آرمی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ بیک وقت تمام محاذوں پر اپنے آپ کو پھیلا دے. اور وہ جو ٹریپ آرمی کے لیے سیٹ کیا تھا ہمارے دشمنوں نے، چاہے وہ سی آئی اے ایلیمنٹس ہوں یا راک ایلیمنٹس ہوں، لیکن اس کی بنیاد افغانستان تھی. تو اس کو سسٹمیٹکلی سٹیپ بائی سٹیپ تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد مراکز کو تباہ کیا گیا. سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کارروائی باجوڑ اور مومن ایجنسیز میں کی گئی، اور جہاں پر
उन इलाकों से इनको क्लियर करने के बाद जब वो नॉर्दर्न एजेंसीज को, ट्राइबल फाटा रीजन को क्लियर कर लिया गया या उनको कंटेन कर लिया गया, तो उसके बाद फिर मूवमेंट सवात की तरफ की गई. सवात में कंपैरेटिवली आसान इसलिए था कि यहाँ पर ओके इलाका तो बहुत बड़ा था, लेकिन कम से कम ये इलाका पाकिस्तान की सरहदों के अंदर था और चारों तरफ से इसको घेर कर यहाँ मिलिटेंट्स को चोक किया जा सकता था. और फिर एक हीरोइक ऑपरेशन हुआ, जिसमें कोई शुबा नहीं है कि वो दुश्मनों ने जो 10 साल की मेहनत से जो दहशतगर्द यहाँ तैयार किए थे, अल्लाह के फजल से इतने कम वक्त में 3 महीने के अरसे में उनको एलिमिनेट भी किया. 20-22 लाख रेफ्यूजीज निकले, वो वापस भी गए, सेटल भी हो गए, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस भी शुरू हो चुका और अल्लाह के फजल से सवात कंटेन हो गया. अब मॉपिंग अप ऑपरेशन है. लेकिन वजीरिस्तान एक कॉम्प्लिकेटेड इशू था, इसलिए कि पहले भी यहाँ पर आर्मी ने एक दफा कैंपेन करने की कोशिश की और उस वक्त जो स्ट्रेटजी बिल्ड होती थी कि फोर्सेस ग्राउंड से मूव करती थी, वो चूंकि पहाड़ी इलाका है तो हिल टॉप्स जो है वो मिलिटेंट्स के पास रहती थी एंड मिलिटेंट्स वुड कम डाउन फॉर हिट फ्रॉम द हाइट्स, दे वुड हिट इन द वैलीज और आर्मी को नुकसान होता था. तो अब की दफा जो सवात कैंपेन के एक्सपीरियंस गेन किए गए थे, प्योचार में आपको याद होगा सवात की प्योचार वैली में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हेलीबॉर्न ड्रॉप किया गया कमांडोज का. बिल्कुल. और तो 1200 कमांडोज जो रिजेस पे ड्रॉप किए गए पहाड़ों पर और वहां से वो नीचे उतरे हैं सफाई करते हुए. तो ये मिलिटेंट्स की बिहाइंड द मिलिटेंट लाइंस प्रैक्टिकली एयर ड्रॉप किया गया था. और यही स्ट्रैटेजी बिल्ड की गई अब वजीरिस्तान ऑपरेशन में कि एक तो ये कि 3 prong अटैक किया गया, यानी वाना से लेकर मिकीन की तरफ एक मूवमेंट था, रजमक से एक तरफ नीचे था, तीसरा जंडोला से मूव करके और तीसरा एक्सेस जा रहा था. और ये तीनों कॉलम तकरीबन 30,000 ट्रुप्स, हमारे हर कॉलम तकरीबन 10,000 ट्रुप्स का था. ये जब 3 कॉलम मूव करना शुरू किए वैलीज में तो पहले एयर ड्रॉप किया गया कमांडोज को रिजेस के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर. और उसके नतीजे में जो रिजेस कैप्चर होती चली गई, तो जब रिज या पहाड़ी की चोटी कैप्चर कर लेते हैं तो नीचे का पूरा इलाका फिर सिक्योर हो जाता है और आर्मी के लिए आसान हो जाता है, ग्राउंड फोर्सेस के लिए, कि वो आगे मूव कर सके. तो ये बहुत रिस्की ऑपरेशन होते हैं उन कमांडोज के लिए, उन एलिमेंट्स के लिए कि जिनको आप पहाड़ों पर ड्रॉप करते हैं. सही. और इन तमाम तर रिस्क के बावजूद अल्लाह के फजल से ये अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन को लिटिल सरप्राइज हुआ, क्योंकि नॉर्मल तमाम ऑपरेशन ये दिन में शुरू किए जाते थे. ये साउथ वजीरिस्तान का ऑपरेशन पहली मर्तबा रात को लॉन्च किया गया है, नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल इमेजेस और इमेज इंटेंसिफायर्स की मदद से. एंड दिस हैज कॉट द एनिमी बाय सरप्राइज. ये एक तो स्ट्रेटजी चेंज हो गई कि आपने रिजेस पहले कैप्चर किए, ग्राउंड फोर्सेस को बाद में मूव किया, और दूसरी तरफ आपने रात में ऑपरेशन शुरू किया कि जब दुश्मन वाज एक्सपेक्टिंग कि आप डे ब्रेक पे या डॉन पे अटैक शुरू करेंगे, और कई घंटे पहले जब रात में आपने किया तो एक एडवांटेज ऑफ सरप्राइज उसको हो गया. और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम इलाके जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत शदीद मुजाहमत होगी, जिस लम्हे पहाड़ी एरिया, रिज ऊपर का एरिया कैप्चर हो जाता है तो नीचे के मिलिटेंट्स ने फरार होना शुरू किया. अब यहां पे देखिए अमेरिकन का बिट्रेयल कितना बदतरीन है. यानी जब ये नजर आ गया अमेरिकन को और मिलिटेंट्स को कि अब पाकिस्तान आर्मी ने एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी से सरप्राइज कर दिया, द एडवांटेज ऑफ सरप्राइज वाज विद द आर्मी, तो अमेरिकन ने प्रैक्टिकली एंड उसी वक्त बॉर्डर एरिया पे जो तमाम इलाके थे वहां से अपनी पोस्टें हटा ली और मिलिटेंट्स को एक एक्सेस दिया कि यहां से ये निकलकर अफगानिस्तान में फरार हो जाए. दूसरी तरफ ये खुद हामिद कारजाई ने शिकायत की है नेटो के एलिमेंट से कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाइनीज न्यूज एजेंसीज ने इसको रिपोर्ट भी किया है, मीडिया में ये बात आई है कि खुफिया हेलीकॉप्टर साउथ वजीरिस्तान के पास जो अफगानिस्तान का इलाका पाक्तिका बनता है वहां से एयरलिफ्ट करके मिलिटेंट्स को काबुल के नॉर्थ में ड्रॉप कर रहे हैं. यानी वो तमाम एसेट्स जो इन्होंने नेपाल के यहाँ भेजे थे अब उनको बचा रहे हैं अगेंस्ट एडवांसिंग पाकिस्तान आर्मी. अच्छा ज़ैद, let me stop you for 1 second only. I was actually this was a question that I raised with some of our sources in Pakistan Army and some other defense analysts as well, including former generals, not taking names, but the question was this कि जो ये हो रहा है ये पाकिस्तान आर्मी इसके ऊपर क्यों एक रिस्पॉन्स दे रही है, इसको क्यों नहीं उठा रही. उनका जवाब ये था जी ये पाकिस्तान आर्मी, अब आई डोंट नो, प्लीज कमेंट ऑन दिस, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स करेक्ट और नॉट, बट द इन्फॉर्मेशन दैट आई रिसीव्ड वाज कि ये जो लोग पीछे मूव हुए हैं ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत मूव हुए हैं. और तरीका ये होगा कि जब ये लोग पीछे मूव कर जाएंगे टू द बैक और ये जब यहाँ से सारे टेररिस्ट भाग कर काबुल की तरफ ये अफगानिस्तान की तरफ मूव करने लगेंगे तो ये ऊपर से एयरक्राफ्ट ड्रोन्स के जरिए हमला करेंगे उनके ऊपर, not because they fear a lot of casualties because their post will get overrun. और एक्चुअली हिलरी क्लिंटन साहबा जो आई हुई थी, इनके बारे में तो खैर मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन इन्होंने भी